Окей, 1 2 3 1 2 3. Сайн байцгаана уу, өглөө өдөр орой шөнийн мэнд хүргэе. Jogo Bonito Show podcast-ийн нэгэн тусгай шинэ дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. За зарим нэг хүмүүс улирал дууссан байхад ч юун дугаар хаанаас хараад ирвэгээд гайхчих магадгүй. За өнөөдрийн дугаар бол маш онцгой, сонирхолтой ийм дугаар бол болох гэж байна. За одоо Little Kickers гэж одоо хөлбөмбөгийн маш сонирхолтой, маш чухал ийм гоё одоо project-ийг Монголд хэрэгжүүлээд явж байгаа. За бас тэрнээс ч гадна олон гоё ажлууд хийж явж байгаа. Буйна маань өнөөдөр зочноор ирсэн байна. Энэний талаар бол маш гоё дэлгэрэнгүй ярина. За тэгээд хөлбөмбөгийн одоо performance coach Бразил мэргэжилтэн Wagner Reis өнөөдөр ирсэн байна. За тэгээд түүнтэй хамт бас одоо дасгалжуулагч бэлддэг, за бас тоглогч бэлддэг одоо player developer, coach developer ажилтдаг Gabriel Teleснаар ирсэн байна. За ингээ өнөөдрийн энэ хоёр мэргэжилтэн маань хоёулаа одоо Англид болон Бразилд ажилтдаг ийм Бразил хоёр мэргэжилтэн байж гин. За тэгээд Буйнатай хамт хэдүүлээ өнөөдөр ерөнхийдөө хоёр сэдвээр л ярилцахаар бэлдсэн байна. За эхний хэсэг дээр хэдүүлээ Бразилийн хөлбөмбөгийн талаар ярилцъя. Бразилийн хөлбөмбөгийн ач холбогдлын юу нь гоё юм, манай шоуны нэр юу вэ те? Why is it called Jogo Bonito and stuff like that. So тиймэрхүү гоё илүү гоё одоо хөлбөмбөгийнхаа талаар хэдүүл бас ярилцсан байна. Намаа ч гэсэн хөлбөмбөгт яаж оров те юунаас эхлэвгээд хэдүүлээ бас ярилцах юм боломж гарна. За хоёрдугаар хэсэгт бол хэдүүлээ за Буйнагийн маань хийж байгаа ажил юу юм бэ? Монголд хүүхдүүдийн хөлбөмбөгийн хөгжилд ямар хувь нэмэр оруулж ин ямар боломж байна вэ тийм ээ? Тэгээд дээрэс нь энэ хоёр маань яг ямар ач холбогдолтой вэ? Ямар одоо тоглогчтой ажилдгийн ямар мэрэгжлийн одоо ямар мундаг хүмүүс суучаад байгаа юм бэ? Энэ бас ямар гоё боломж байгаа юм бэ гэдгийг яриа. So basically in short I introduce you guys and him. So we're going to talk about our love for football, Brazilian love football, of course, right? And why we called our show Jogo Bonito. It's going to be interesting for us because when we created our show, we never thought we would be talking with Brazilian people who actually work in football, you know. So that's fun. And then on the second half of the show, we're going to talk about your guys' work and his work and everything like that. So first of all, thank you guys for being here. Thank you for making the time for us. I hope it's going to be interesting. So you guys were here for what 2-3 weeks now, right? 2 weeks. 2 weeks. Okay, so how do you find the city, the country, first of all? Como que você tá achando Ulaanbaatar e Mongólia? Tô gostando bastante. Não imaginava como iria conhecer aqui. Nunca passou pela minha cabeça de vir à Mongólia. Treinar atletas da Mongólia e que é uma surpresa. E a gente não sabia que eles eram tão apaixonados por tantos clubes do mundo e do Brasil, eles conhecem muita coisa também. Oh, he said that we've absolutely loved it. We never thought that we'd be in Mongolia working with young Mongolian players, and you know, we came over here and we didn't know what to expect, and it was a really, really good surprise. So it's something that we've absolutely loved and experienced that we're always going to cherish. And one thing that we've said to everyone here is because of the way that we've been received by all the Mongolian people and the way that we've fallen in love with the country, we're always going to be looking out for Mongolian athletes in football and in the Olympics. And when you guys win a gold, silver or bronze, we're always going to be cheering and making sure that people know actually Mongolia managed to do this in the Olympics. Yeah. So we'll have new fans here. In the new games, awesome. I watch esports too. I'm not a esports fan, but I hear they're doing great. We're doing great. Esports porque a Mongólia está muito forte no esports. Fala pra ele que tem que torcer pro Brasil também. But if we support Mongolia, you guys also need to support Brazil. Yeah, I'm pretty sure a lot of Mongolians love and support Brazil too. And you? Ronaldinho, absolutely. No question. Okay. Yeah, the reason яг энэ өөрөөсөө нэг андиуга асууж байгаа нь өмнө нь уулзаж анх таалдаад би Аргентины өмсгөлтэй байсан байхгүй. Тэгээд I was wearing an Argentina. I'm talking about the fact that I was wearing an Argentina t-shirt, and yeah, we're joking around that a bit. Тэнгүүт Буйнаас асуу гэж бодсон л та манай хоёр сая хэлж штэ тийм. Энд ихтэй бол яг юу хүлээхээ сайн мэдэхгүй байсан. Ирээд бол одоо энэ залуучуудаа хүүхдүүдтэй ажиллах боломж гэсэн маш их баярсан, маш үр дүнтэй байсан. За тэгээд дээрээс нь сая эсвэл ярьсан нь бол одоо юунд ирээдүйд ингээд хааж байсан гэсэн те спортоор жишээ нь одоо ингээд Монгол явж ялаа гэхэд олимпиад гэх юм уу те. Тэгэхэд бол ингээд Монголыг бол үр дэмжих юм багтай юм болсон гэдэг чинь. Тэгээд яг маш сэтгэлд гоё үлдсэн. Тэгээд хизээч мартахгүй юм гоё туршимж болсон гэж. Тэнгүүд яг одоо та хэдийн ажилдаа дээрээс нь бас асуух гэдэг юм л да. Яг ингээд анх энэ хэдийг энэ хэдтэй уулзах те энэ хэмжээнд контакттай болох тэр хүртэл ер нь хаанаас эхэлжээ ер нь яг чиний хувьд л
Өөрийнх нь хувьд шүү. Одоо яг жоох хайртай ч. Одоо яг мөрөөдлийн юм шиг санагдаж байна л да. Одоо энэ өөрийнхөө харж үзсэн тий үздэг Премьер лигийн ажилтдаг юм дасгалжуулагч нартай хамт суугаад таны подкастер орж ирээд бол 2-3 жилийн өмнө бол одоо надад бол бас их хол санагддаг байлаа. Тэгээд бидэд бол education гэдэг төслийг энэ жил хэрэгжүүлж эхэлсэн. Энэ нь болохоор ер нь бол гадаад харилцаа манай клубийн хувьд дэлхийн хэмжээний боловсролыг хэрхэн авах вэ? Яаж зохион байгуулах вэ гэд бид нар англи руу ер нь бол яг анх үүссэн газар дээрээс нь англи төлөмбөг ямар байгаа вэ те? Тэнцээ холболтуудыг бол хийсэн. За тэгээд тэрний үр дүнд бидэд манай Гарда гэд багш байгаа. Бид хоёр 4 сарын сүүлээр англи руу яг энэ education төслийнхөө хүрээнд ажиллаад 15 хоног бус клубүүдээр яваад за тэгээд академиудаар нэлээд явсан. Тэгээд тэрний үр дүнд бидэд одоо ингэ сууж байна. Okay. So let's talk about football first, right? Like just for the love of the game. Where do you guys are from, if that matters at all? And what teams like do you support? What are your heart's teams? Vamos falar pouco sobre futebol para iniciar, pouco das nossas origens como pessoas e para que time que a gente torce. Mas a sua parte não vou traduzir não. I said to him because we support rival teams. Yes. I refuse to say that I support the team he supports. Tem que traduzir. Isso para o dэмждгээ хэлж байна. Bom, eu nasci em São Paulo, né? Em 79 e meu pai, né? Palmeirense doente, torcedor do futebol do mundo inteiro. Ele é capaz de assistir Mongólia e o Uzbequistão. Fácil. He's born in São Paulo, 1979, and he fell in love with football because of his dad. His dad supported Palmeiras, and he loved football so much that he would watch games that you wouldn't even think about watching. So he would watch something like Mongolia versus Uzbekistan because he loved football so much. Eu comecei a jogar futebol com 8, 9 anos, por conta dele. E aos 10 anos jogava futsal muito bem. E aos 14 anos fui convidado para ir para o Rio de Janeiro para fazer teste no Botafogo. And he started playing football at about 8, 9 years old. And when he was 10, he started to play futsal. When he was 14, he was invited to go on trial at Botafogo, which is in Rio de Janeiro, which is a different state in Brazil. São 400 quilômetros de diferença. It's about 400 kilometers away from São Paulo. E aí eu passei no teste lá, e aí eu joguei lá até subir profissional. E eu fui emprestado para clube em São Paulo, onde eu joguei 2 anos, depois voltei para o Rio de Janeiro, joguei mais 2 anos, encerrei a carreira e comecei a estudar sobre educação física e não pensava em trabalhar com futebol. And from 14 he ended up signing with the club with Botafogo. Luckily he went on to be a professional player there, in which he was loaned out to a couple of clubs in the São Paulo region. And yeah, he managed to have a playing career, which was a dream come true. And then when he finished, he started to study physical education, and from physical education he then branched out and started working with players. But it's something he never thought he would have done when he retired. Porque por ter jogado futebol sofri muito. Ficar longe da família. Because playing football is really hard. You're always away from family. And constantly traveling. Yeah, right? Questão financeira, os clubes não pagavam. And in Brazil at the time, where football wasn't so financialized the way that it is now, sometimes you go and play for a club, and they wouldn't always pay you one time, and it was always a very risky profession to have. Okay, let me get all that into Mongolian first a little bit. За Wagner-ийн хувьд бол нөгөө performance coach гэдэг хэлжсэн тийм дасгалжуулагчаар ажилладаг. За мань хүний хувьд бол Sao Paulo-гийн фэн тэгээд өөрөө Sao Paulo төрж өссөн. Аав нь бол Palmeiras-ийн
фэн байсан юм байна. Пелмерис фэн байна. Тэгээд хүүхд байхдаа бол хөлбөмбөг тоглож ирсэн. Тэгээд 10 настайдаа Ботафогогийн академид ороод бол одоо яаж одоо юм хөлбөмбөгийн мэржлийн карьераа гэх юм уу хүүхд насны мөрөөдлөд эхлүүлсэн. За футзалаар бас тоглодог байсан. За тэгээд одоо юмнууд нь бол бүтээд за бас өөрөө ч гэсэн сайн байсан учраас мэрэгжлийн хөлбөмбөгийн одоо карьераа эхлүүлж чадсан. За энэ бол ингээ мөрөөдлөө биелүүлсэн мөрөөдөөчгүй баг бодолч юм те. Ийм гоё одоо амжилт бол байсан. Тэгээд мэржлийн карьераа дуусны дараа бол одоо манайхаар бол биеийн тамирын багш юм да тий. Биеийн тамир юм да тий. Манайхаар бол тий. Одоо биеийн тамирын тим одоо мэрэгчлэр бол одоо мэрэгсэн. За тэгээ явсаар бол одоо хийж байгаа зүйл рүүгээ бол урт хугацаанд орсон. Гэтэ одоогийн хэмжээнд ингэж ажиллаж байна тий. Ийм мэрэгчлэр ажиллана гэж бол өмнө нь бодож одоо төсөөлж мөрөөддөж байгаагүй гэдэг. Товчноос би агай урт зүйлийг бас товчлчлаа. Гэтэ ерөнхийдөө тийм юм байл ярьсан шүү. E aí eu comecei a estudar sobre treinamento, mas não queria trabalhar com jogador de futebol porque já tinha passado uma história ruim no futebol. E aí me formei em educação física, comecei a trabalhar na academia e um amigo que jogou comigo falou, pô, tem um jogador aqui, quero que você treine, você já jogou bola, queria que você melhorasse a parte física dele. E aí eu falei, tá, traz ele aqui. Aí quando eu conheci o Marlone, foi o primeiro atleta que eu trabalhei, e aí eu conheci ele com 17 anos, magrinho, franzino. E aí a gente começou a trabalhar e ele teve muito sucesso, né? Participou do Prêmio Puskás em 2017, 16, não lembro direito. E aí dali começou a aparecer muitos atletas para eu trabalhar e já são 16 anos trabalhando com performance pessoal do atleta. So when he retired, he started to do physical education, and yeah, like I said before, he didn't really want to work with football because of the stress of the game. He had a friend at the time that asked him to help one of his players get into better shape. He was a really young player at the time, Marloni, who currently still plays, so he's had quite a good career, played for some really big clubs in Brazil. When he met him, he was 17, he was like really skinny, you know, needed to get in the gym a little bit, so he helped him work on his physical side of the game. And 16 years later, he's still working with players, but all around the world. So it took him by surprise. He didn't know that he was going to fall into this. It just naturally happened. Тэгээ хөлбөмбөгчин яг болчоо би түрүү нэг юм дотор орчиж хөлбөмбөгчин болчоод яг Сао Паулод өөрөө төрж өссөн гэдэг жаа. Тэгээд нөгөө нэг Ботафого тэнцэн гэдэг тийм Ботафогогийн хоёрын хооронд you said 400 kilometers, right? More or less. Yeah. 400 орчим километрийн зайтай өөр хотод байдаг юм өөр мож өөр хотод байгаа Ботафого тэнцэн. Тэгээд тэнцэнгээ явсан. Тэгээ тэрний бас нэг агуу хэцүү зүйл нь тэр үед Бразилийн хөлбөмбөг одоогийнх шиг бас санхүүжилт хөрөнгө оруулалт тийм зүйл байгаагүй. За дээрэс нь мэдээж өсвөр насны хүүхдийн хувьд гэр бүлээсээ хол байна гэдэг тэгээд 400 км зайтай ингээд явна гэдэг бол ер нь мэржлийн карьер эхэлсэн хонтон болсон хонч гэсэн тэр бол бас тийм амар зүйл бол байгаагүй гэдэг түрүүн онцсныг би марцсан байна. Тэгээ сая ярихтаа бол яг physical education яг бидний PE гэдэг нь монголоор биеийн тамир гэж яриад байгаа. Биеийн тамир гэхээр бид нар нэг жоохон бид нар багш шиг ойлгоод байна л да. Гэхдээ ер нь бол одоо биеийн хөгжилтэй биеийн одоо фитнес гэх юм уу те тэр талаас гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд тэрүүгээр бол яг сурахын хувьд сурсан хөлбөмбөгтэй ойрхон байхыг бол нэг хүсэг өгч байгаа. Ягаад тэгээд илүү стресстэй айгу хэцүү юм байсан. Гэхдээ одоо энэ мундаг карьертэй явж байгаа Марлонгийн хөлбөмбөгч бол өөртөө холбогдоод 17 настай байсан тухайн үед тийм турхаа байсан. Тэгээд биеийн хөгжил бэлтгэл хийх өөрийгөө хөгжүүлэх шаардлагатай байсан. Тэр талаар бол Вагнертай уулзаж анх бол одоо тэр тоглогчид аюул том хувь нэмрүүлсэн. Одоо хүртэл ажилладаг юм бол Марлонгийн тоглогч одоо хүртэл том клубээр явж байгаа. Тэгээд энэ тэр тоглогчтой 17 настай хахаас нь одоо бэлтэж гиснээс хойш 16 жил өнгөрсөн байна. Тэгээ одоо хүртэл одоо энийг хийгээд ингээ хөгжүүлээд явж байна. Энийг бол одоо ийм хэмжээнд хийж яах гэж өстой өмнө нь бодож байгаагүй гэдгийг сая онцолж байна. Okay, so if there's anything more from him, welcome. And let me direct the question to you too. So where did you get your start? What's your club? Favorite player, you know? So my story is a little bit different. I moved to London in 2002, just after Brazil had won the 5th World Cup in Asia, in Japan. Yes. Because of that, my favorite player, Ronaldo Nazário. But I didn't have nowhere near the playing career that Wagner had. I was quite a talented player, but I always had physical problems. And the way English football was at the time, when I was a young person, it was all about kicking the ball forward and lots of running, and I didn't enjoy that.
much more tackles and crosses. Yeah, and of course. harder, But I knew I wanted to be a coach from when I was 14. So it's something that I've always wanted to do, and I was very fortunate that I've had some of the best teachers in this industry. I've been fortunate to meet some fantastic people along the way. I've been fortunate to see the whole world because of football. So yes, it is a challenging industry. It's a very competitive industry. It's a very stressful industry, but football's been very good to me. It's given me everything that I have, and you never know the day of tomorrow. So let's see what tomorrow brings. Манай бол яг 2002 онд Англи руу нүүсэн юм байна. Дэлхийн аварга одоо Япон солонгос дэлхийн аваргад Бразил төрүүлснээр дараах нь нүүсэн юм байна. Тэг өөрийнх нь хөвгт байхдаа төрж өссөн одоо шүтээ тоглогч бол бидний мэддэг шүт Роналдо тий. Роналдо Бразил Роналдо Назарио байсан юм байна. Тэг 14-т л ер нь бол одоо тасалжуулагч болно гэдгээ бол одоо шийдсэн мэдчихсэн байсан. Тэг хөвгт байхдаа Авиаста тоглогч байсан ч гэсэн Вагнерийн хэмжээнд бол карьер нь байгаагүй. Айгу одоо миний ойлгосноор бол гинтл бэртлийн асуудлууд бас нэмээ нэлээд байсан юм шиг байна. Тэгээд ер нь бол тасалжуулагч болохыг шийдсэн. За тэгээд ер нь бол хөлбөмбөгийн ачаар тасалжуулагч болсны ачаар бол одоо мөрөөдлөөсөө ч давсан одоо олон мундаг хүмүүстэй танилцж дэлхийд даяар аялаж те одоо хийн гэж бодоогүй зүйлээ хийж хүрнэ гэж бодоогүй зэгтээ хурж болол ирсэн. Тэгээд одоо юу маргааш юу болохыг бол мэдэхгүй байна. Гэхдээ хамгийн гоо итгэл найдвартайгаар одоо ингээд ажиллаад явж байгаа гэсэн юм бол хэлж байна. За тэгээд би товчхон юм хүмүүс рүү хэлэхэд Gabriel Jesus-ийн хувьд болохоор Tottenham, Leyton Orient, Arsenal гэсэн багуудад бол player developer гэдэг тоглогч хөгжүүлэлтээр хөгжүүлэгч гэх юм уу одоо тийм тоглогчийн одоо хөгжилд хариуцсан хүнээр бол ажиллаж ирсэн. За тэгээ Английн хөлбөмбөгийн холбоонд бол дасгалжуулагчийн багшаар бол ажилладаг юм мундаг хүн байгаа. За дөрвөн одоо нэг Португалаар хоорондоо яриад байгаа тийм Вагнерийн хувьд бол яг перформанс коуч гэдгсэн. Мань хүн бол Макс Лопес, Douglas Luiz, Mateus França гэдэг одоо Crystal Palace тоглож байгаа тоглогч гараа үндсэн бүрэлдэхүүнд байгаа шүү дээ тийм. Манайд одоо хөлбөмбөг үзэхдээ эргүүлэл одоо ингээ үзэх боломжтой тоглогч тийм ээ. За тэгээ Douglas Augusto, Mason Golero гэдэг Gil гэдэг ийм тоглогчтой бол ажилтдаг юм мундаг бүр юм топ зэрэглэлийн тоглогчтой бол ажиллаад үзчихсэн ажилтдаг ийм мундаг ирэх юм байгаа шүү. So let's continue on. What were the let's say it's like you just said, it's not easy to make it a career in football. Right, it's like хөлбөмбөгт ингээ мэргэжлийн карьер болох маш хэцүү. So it's really this is in like only the second or first time I'm doing this in two languages. So I'm sorry. It's okay. Mixing things up. It's okay. No tem problema. Yeah. So it's really difficult to really make it a career in football, right? World football. So what were the challenges that you two had to face in your personal like career journey up until this point? What were the things that you learned and that you would like to share to our listeners? Ele pergunta é algo muito difícil e ele quer saber qual foi as barreiras que a gente teve na nossa frente e como a gente conseguiu passar por elas. Para trabalhar com atleta, acho que o principal 01 é o mental. So the rule number one is being mentally tough, is being resilient. É que quando você pega uma criança de 10 anos, ele gosta de futebol porque ele gosta de bola. Né? Então ele só quer jogar futebol. E o futebol não é só jogar futebol. Né? Você tem que se preparar, você tem que dormir cedo, você tem que se alimentar bem, você tem que ter concentração, foco. O futebol começa a parar de ser um lazer e começa a virar um trabalho. Né? So it's really tough because when you meet a young child and they're 10 years old, they love football. All they want to do is play football. But if you want to have a career in football, football has to stop being a hobby and it has to start becoming a job, because of all the sacrifices that you have to make when you're a young person. Not just a young person, but when you're a football player, you have to sleep early. You have to watch what you eat. Take care of yourself. You have to take care of yourself. You have to drink a lot of water. Yeah. No fizzy drinks, no alcohol. Away from family. And you're going away from family all the time. So if you're not mentally tough, then it's going to be extremely difficult. Então quando você consegue fazer com que o atleta e a família toda entenda que ele precisa estar bem alimentado, descansado, com a cabeça boa, e trabalhar no clube e trabalhar em casa, essa é a maior barreira, é fazer eles entenderem isso. When you can explain these things to the player and they buy into it, but also the family buys into it, your job becomes a lot easier, because if the support structure around the player isn't correct,
they're going to find it a lot more difficult. But if the support structure around them supports it, then it facilitates a lot of things for them. Хүүхдүүдийн хувьд бол одоо ингээл жоохноос мэдээж хөлбөмбөг тайртай байгаа. Тэгээ хөлбөмбөг тоглох нь хамгийн гоё юм зүйл нэ гэдэг. Тэгээ мэрэгжлийн хөлбөмбөгч болоход гэхдээ маш их золиос гаргадаг, маш их зүйлийг одоо зарцуулах, зориулах шаардлага гардаг. Тэгээд 10 настай хөгжиж ингээл байлаа гэхэд хөлбөмбөг дуртай ч гэсэн тэнцээ ингээд маш олон зүйлийг золиос нь гаргана анхаарал хандуулна гэдгийг ойлгох хэрэгтэй байдаг. Тэрийг бэлдэнэ гэдэг маш хэцүү. Тэгээд тэр хүүхдүүдийн эргэн тойронд эцэг эхийн ч өгөө гэр бүл нь маш сайн спорт системтэй буюу одоо дэмждэг, ойлгодог тий. Ямар их золиос гарч байгааг нь бас ойлгодог юм байх нь маш чухал. За энэ бүхэн донд бол тэр хүүхдийн тоглогчийн өөрийнх нь сэтгэл зүй гэдэг хамгийн чухлаа тий. Энд ч одоо маш их бие арчаад одоо бид нар нөгөө Жогогийн энгийн дугаараар ярьдаг тий. Одоо энэ Роналдо ч юм уу Левандовски юу гэдэг ингээд ийм олон жилийн карьертай ямар амар өөртөө одоо би явж ачиж одоо LeBron James төрөл ярьдаг шүү дээ. Энэ бол ингээ хамгийн том зүйл байдаг. Тэгэнгүүт хүүхдүүд бол одоо ингээ тэрийг мэдчих хэвээр одоо ус сайн ухтай, нойроо сайн одоо газ дундахгүй ч хэрж юмс одоо юу гэдэг те түргөө хоол идэхгүй гэдэг ч юм уу те. Тэгэл гэр бүлээсээ хол байна, их аялна инээ тэрэ гээл те. Дамжлт болох нь хэцүү гэдэг юм. Иймэрхүү зүйл байдаг учраас хамгийн чухал зүйл нь яг одоо хүүхдэн бөхчөн болох гэдэг талаас бол сэтгэл зүй байдаг гэж тэрийг онцолж байна. Нэмээд хэлэхэд Вагнер бит хоёрын Лондонд уулзалтын одоо яг хамгийн чухал хэсэг нь бас энэ байсан. Зөвхөн одоо биеийн хүчний гүйцэтгэл биш, давхар хөнгөд толгой ажиллаж явах хэрэгтэй. Энэ дээр би хөлбөмбөгчин байсан учраас ямар үед ямар шийдвэр гаргах вэ, яах вэ гэдгийг би хамгийн сайн мэднэ. Тэгээ би тухайн үед яг тэгж бодож байсан л доо. Зүгээр нэг одоо яг физикал биеийн хүчний дасгалжуулагч гэж байгаа боловч одоо биеийн хүчин дээр булчаа орж байна. Алдгүй бас хүний тархитай сайн ажиллаж чаддсан байна даа гэж анх бодож байсан. Тэгээд одоо ч гэсэн энэ ч ирээд бид нар 14 хоногийн турш энэ зуны онцгой хөтөлбөрөөр бид нар сургалт хийхэд Вагнерыг бол би ерөөсөө эхний 3-4 хоногоос өмнө биширсэн. Зөвхөн одоо ерөөсөө хүүхдүүдийн зөвхөн булчин дээр нь ажиллаад төдийгүй толгойтой нарцж байна. За над руу бол манай яг 7 насныхны ч гэдэг юм уу 9 насныхны ээж аав нар маш их юм бичиж байгаа. Би үнэхээр одоо ийм хүлээсэнгүй. Гэхдээ миний хүүхэд анхны өдөр ийм байжгаад одоо ийм болж байна. Би хүүхдээ угаасаа л буруу гүйдэг, гүйлтэн засрахгүй гэж бодож байсан. Урт хугацааны үйл ажиллагаа байх гэж би бодож байсан. Гэхдээ энэ 7 хоногийн хугацаанд 8 хоногийн хугацаанд би хүүхдэд амар их өөрчлөлтийг мэдрэхлээ. Баярлалаа гэд тэгжсэн. He just talked about the importance of your work and how in such a short time you can influence and actually develop players in such a short time. So and that was really important and amazing for him to see, for the parents too. So what about you? How about your career? What were some challenges or? I think for me, I always say when you meet good people, keep them around you. Because they will help develop you, and you will also help develop them. Like I said earlier, I've been really fortunate that I've met some of the best people. You know, even myself with the experiences that I've had today, and you know, the places that I've coached in, the guys that I've learned from. If they was to be watching me coach today, I would still feel nervous because of the respect and the value that I have for them. So if you can have that alongside the resilience, if you can have a good circle of people around you, then it helps. But that comes under the support structure, doesn't it? Because yes, support structure isn't just family. Yeah. It's not just friends. It's your coach is a support structure. Yeah. Your performance coach is a support structure. Your mentor is a support structure. Yeah. Your psychologist. Pretty much everything that surrounds you. Right? Yeah. So if you can have as many good people with positive intentions around you, it helps. I think one thing that we got from this trip was that stuck with this trip was on the first day we arrived. Me and Wagner did a presentation for the coaches, and he said that I presented a slide that had a picture of a bin with the word ego. Yeah. So if you can put your ego in the bin, and you're focused on developing yourself, your improvement's gonna go so much higher and so much quicker. But if your ego is really big, gets in the way. Yeah, it's gonna get in the way, or you're gonna get to a certain level and then you're just gonna stay there, or you're gonna go back down.
So it's really important that you have that support structure, that you have a positive ego, and that you're mentally resilient, because this game you're gonna have more lows than you have highs. Сэтгэл зүй сайтай байх нь айгуу чухлаа. Тэгээд яг одоогийн карьертэй энэ хүртэл явсан гол юм нь бол ингээд зөв хүмүүсээр өөрийгөө хүрээлүүлэх те, зөв хүмүүстэй танилцах, зөв хүмүүсээ холдуулахгүй байх те, ойрхон байх, татна байх. За тэгээд support system сайтай байх. Одоо support system гэдэг бол одоо зөвхөн гэр бүл, сайн гэр бүл, ойлгодог гэр бүл, дэмждэг гэр бүлээс гадна мэрэгжлийн хүрээнд орчин нь сайн байх. Тэ одоо жишээ энэ нөхцөлд бол одоо юу гэдгийг хинэг Wagner хэлж штэ performance coach нь сайн байх ч юм уу. Тэ одоо бусад эргэн тойронд ажиллаж байгаа бүх хамтарч ажиллаж байгаа, ойлгож байгаа, ажиллаж байгаа хүмүүс нь одоо ойлгодог байх, бие биенээ бүгд дэмждэг байх, ийм эрүүл орчныг үүсгэх тэр бол маш чухлаа. Тэгээд Монголд анх ирсэн одоо яг эхний сургалтынхаа өдөр бол одоо презентацийн хийсэн тэрэн дээр ингээд хогийн саунд эго гэдгийг ингээд оруулчихсан юм яг бол ярьсан. Тэгээд тэрний гол утга нь юу юм бэ гэхээр эго чинь хитрхи том байх юм бол эго чинь чиний замд одоо нөлөөлөх юм бол амархан уннаа, хол явахгүй те. Чи ярин эгого хогийн саунд шидэд эсвэл одоо эгого зөв контролда те, зөв эго гэж мэдээж одоо бүр байхгүй ч хайшин те. Тийм байгаад тэгээд бусдаасаа суралцаад бусдаа эрг нөлөөдлөө үзүүлээд явах юм бол карьер чинь зөв явна, дээрэс нь өөрийн чинь хөгжил, хувь хүний хөгжил хамгийн чухлаа. Ер нь өөрийнх нь хувьд бол яг хувь хүний хөгжил гэдэг талаас яг ингээд зөв хүмүүсээр хүрээлүүлэх, өөрөө том эготой байхгүй байх, бусдыг хүндлэх, бусдад одоо бас өөрөө зөв нөлөө үзүүлэх те. Бусдын нөлөөг хүлээж авах энэ бол хамгийн чухал зүйл юм аа гэдгийг өөр бол онцолж байна. So I didn't think we were going to start on such a philosophical level in the first few minutes, but awesome, it's going great. I thought I was gonna ask and talk about Brazilian football. Let's just take a break from our careers, but talk about football as fans, right? Like we love the game. So how do you see? Let me focus on this. Brazilian football national team, all right? They're not doing great, not in the last few years, right? So what do you think, what do you guys think are the problems, and as Brazilian fans, how do you think it should be fixed or could be fixed? What do you think about that? За би яг энэ хоорондор тайлбарч Бразилийн хөлбөмбөгийн talаар асууж байгаа шиг талбартай. Vamos ter um intervalo da conversa profunda e falar realmente de futebol agora, como torcedores. Falou que a seleção brasileira não vive o seu melhor momento, por quê e se a gente tem alguma ideia de como arrumar. It's a tough question. Yeah, probably. It's a tough question. I'm not saying there's one right answer. If we had the answers, we would be. I know. We would be with the national team. But one thing I'll say is you guys need to get ready, because every time Brazil's won a World Cup, they've always gone in very challenging terms. In 2002, we qualified in the last round. Yes. We had 4 managers. Yeah. We had quem que foi o Luxemburgo, Leão, Candinho, and then Luis Felipe Scolari, and we go and win. Yeah. In 1993, we qualify in the last round. Yeah. Against Bolivia. Romario doesn't play the qualifications, and we go to America and number 4. So when people believe Brazil is not doing so well, this is when we're good. Falei que nas últimas Copas. Хамгийн сүүлийн тойрогт Боливиг арай гэж хожиж одоо гарч ирсэн Ромарио тэгээ qualification-д тоглоагүй, тэгээ төрүүлсэн 2002-онд шгшогийн оржсэн шигтэнд 4 тасалж уулагч сольж иж орж төрүүлсэн. Тэрний талаар Жого дээр ч дэлгэнгүй ярьж ирсэн. Роналдо гэмтсэн байсан энэ дээрээ агай асуудал. Falei que nas últimas Copas que o Brasil ganhou, a gente chegou muito desacreditado que no ciclo de 2002 a gente teve 4 treinadores, né? Classificamos nas últimas rodadas. Em 94 a gente conseguiu qualificar contra a Bolívia, desacreditado com o Romário fora da seleção. Exatamente. E fomos lá e levantamos a caneca. Então quando o Brasil está desacreditado, pode ter certeza que a gente vem com tudo. Então para ele se preparar. Exatamente. Eu acho que o futebol mudou muito. Da época que eu joguei até 2005, tem 20 anos. E acho que o brasileiro demorou um pouco para perceber que o futebol mudou um pouco. Né? Então que naquela época, até 2002, conseguia não ser atleta e conseguia se jogar futebol.
de 2002 para cá, ele mudou, a cada ano muda. E o brasileiro, ele está começando agora a entender que ele precisa ser atleta dentro de campo e fora de campo. Então, nossos atletas que estão jogando na Europa, na Ásia, que estão na seleção, eles estão mega acostumados com a metodologia da Europa. E aí, quando chega no Brasil, eles não conseguem encontrar o futebol deles que eles conseguem na Europa mais profissional. Não que no Brasil não seja profissional, no Brasil também é muito profissional. Só que aquela história de aprender a técnica, a tática, evoluir, ter compromisso, foco, não deslumbrar, que na Europa é assim, o atleta não é deslumbrado, o atleta não tem 16 anos e já compra um carro caro, entendeu? O treinador manda voltar e devolver. Então, no Brasil, a gente perdeu muito isso. E aí eu acho que de uns 3, 4 anos para cá, a gente começou a entender que o futebol mudou, que o cara precisa ser atleta dentro e fora de campo, e que isso, eu acho que agora com esse treinador italiano, ele vai dar um puxão de orelha, ele vai ajustar, e eu acho que vai ser bom para os atletas do Brasil e para os treinadores do Brasil. Para todo mundo evoluir junto, entendeu? You said that in terms of Brazilian football, it's taken us a while to adapt to modern football because he stopped playing in 2005, which was 20 years ago. And the way that the game was 20 years ago to the way that the game is today, it looks completely different. And up until 2002, 3, 4, 5, Brazil had the best players. It's fact. We're the only country that went to 3 World Cup finals in a row. Not to brag. Yeah. Facts. But what the difference between then and now is that where football's become so professionalized, the players need to be athletes and not football players. And the way that our culture is, it took a while for players to realize this and adapt to it. But today, you know, you look at Brazilian players, you know, they are athletes. They're very athletic. They play in the best leagues. Every Champions League final since 2000 has had at least one Brazilian player playing. So we still produce those types of players, but the barrier becomes where, because these players are so used to playing in a European methodology, when they go and play for Brazil, it becomes a bit different, contradictive. Especially where they come to Europe so early, they experience playing professionally in Europe so early, it becomes a bit difficult. But with Ancelotti coming in, hopefully now we can get a good blend, because we're going to have a European coach that's a successful European coach with Brazilian European players, and hopefully if we can blend all of this together, then the national team will fly. Хөлбөмбөгийн хувьд бол одоо ингээд одоо 94 98 2002 он гээ 3 талын аварга шин дараалж финалцсан тий. 2000-ад оны дунд сүүл хүртэл болоод дэлхийн хамгийн шилдэг тоглогч дандаа Бразил тоглогч байдаг байсан гэдэг төрөлийг яриад өнгөрсөн. Тэгээд тэр бол мэдээж маргаангүй зүйл тийм. Гэхдээ зүгээр тэрнээс хойш сүүлийн 20 жилд одоо Вагнер бол 2005 он зоодог гэсэн одоо 20 жил үлмэ одоо яг мэржлийн тоглогч гэдэг утгаар тоглоагүй те. Тэгээд тэр хугацаанд 20 жилийн хугацаанд бол хөлбөмбөг маш их өөрчлөгдсөн. Бид нар жогоогоос бас бас л ярьж ирсэн зүйл те. Энд чинь өмнө нь одоо юуны Бразил тоглогчд бол илүү хөлбөмбөг одоо хайртай хөлбөмбөгөөр тоглодог. Ийм зүйлээс нь бол сүүлийн 20 жил илүү тактик дээр сөрүүлсэн. Дээрээс нь илүү одоо атлет тамирчин байх нь илүү чухал болсон те. Түрүү нөгөө ярьсан шүү дээ. Нойр, хоол, ус идэж явах зүйл, гэр бүлийн дэмжлэг инээ тэр те. Тэр бүх зүйл бол хамаагүй том, хамаагүй чухал ийм нөлөөтэй болцсон. Тэр нь Бразилийн хөлбөмбөг өөртөө бас дасан зогсож байгаа хөгжөхөд бол жоохон хугацаа бол орсон одоо бол хамаагүй дээр бол болж байгаа. Тэгээд дээрэс нь яг айгүй олон залуу тоглогч Бразил тоглогч хуучин бол Бразилда тоглоо, Бразилда карьераа тогтоогоод ирдэг одоо Европ руу ч юм уу тий явж тоглодог, одоо шилдэг баг тоглодог байсан бол одоо бол маш жоохноос одоо юу яадаг болцсон тий Европ руу явж гин одоо жишээ нь Реал Мадрид айгүй олон жишээ шүү дээ. Хүмүүс сайн мэдх юм бол Vinicius Rodrigo энтрийг жишээ болгож хам taken Vinicius and Rodrigo as an example. Тэгж бол жишээ нь болж байгаа тий. Тэгээд айгүй жоох 17 8-таа тий Европт ирээд тэгээд ингээ Европын тактикаар ч юм уу Европын бэлтгэлээр ингээ явчихж байгаа. Тэгэнгүүт тэр нь Бразилигаа шигшээд ирэхээр одоо жоохон зөрчилддөг, хоорондоо таардаггүй ч юм уу, давцалдааны хувь, тактикийн хувь, бэлтгэлийн хувь юу гэдгийг иймэрхүү зүйлүүд бол байдаг байсан. За одоо ингээ Карло Анчелотти гээд Европ одоо амжилттай одоо ер нь хөлбөмбөгийн хамгийн агуу тасч болж штэ нэг ингээд ирчингүүд
мань хүн болол одоо яг мань хүнтэй хамтраад болол яг ийм аль алийг нь гой уусгаж чадсан те яг Бразилийн хөлбөмбөг болон Европын бэлтгэл одоо тэр нэг Европын давуу тал Бразилийн давуу талыг гой аль альныхын давуу талыг ингэж авч аль альныхын сул талаа хийсэн ийм хөлбөмбөг болгож чадна гэдэгт итгэлтэй байна гэж. Yeah. So, what do you think about that? I think you're doing in translation work here too. I'm sorry. I'm trying to focus on you too. Sorry. Você introduz o que eu falo e já bota no meio também. No, but I put it together. So Okay. já faz uma via só, né? Мань өөрөө орчуулгахдаа бас өөрөө яг нэмээд. Where we have like similar views. Yeah. Do you know what I mean? I hope coming from Wagner through you through me, I hope nothing gets lost in translation. The main thing. Fico preocupado se você está traduzindo o que eu estou falando ou se você está me enganando. He said that he's worried if I'm translating it properly because there's certain things that he believes in I don't believe in. Хоорондоо зөрчилтөө тэрийг буруу яах вэ? Эсвэл албаар яахгүй хаа гэдэг. Yeah, I'm trying to add some context for Mongolian listeners and stuff too. So hopefully it doesn't get lost in translation. Yeah, so there are a lot of Mongolian football fans who are Brazil fans. I'm an example of someone who started loving football with Luis Figo from Portugal and Ronaldinho with Brazil, of course. And I think Ronaldinho got millions, if not billions, of people into football just by himself, right? He's that amazing. So I want to ask you, what does Brazilian football mean to you? Like what is it? Like what is Jogo Bonito, right? Like is it this soul? Is it the fun? Is it techniques or skill, right? Or like what is it to you guys? It's not a sport. Yeah. It's a lifestyle. So I will say this when I'm back in England and the English guys ask me what's the difference between an English player and a Brazilian player, and I say the English guy he comes out to win and he likes to win with force because that's how English football is. It's very physical. The Brazilian guy, we come here to express ourselves. So an example is if you have a ping pong table and an English guy comes and he walks in, he's going to play ping pong. Yeah. The Brazilian guy will go, no, let's find a football and me and him together, you and him together, and let's play we call it fuchimeza. Okay. So you go foot table. Yeah. Foot table. Yeah. They call it tech ball now. Yeah. If we go to a basketball court, no, we'll find a football and we'll try and get the ball into the hoop, kicking it with a football. Yeah. If we go to the beach, we're gonna play with a football. If we go into the sea, we're gonna play with a football. Everything that we do is based around football. If you're coaching Brazilian players, you call them in and there's a football there, they're not going to listen to you because they're playing with the football. Yeah. So you have to tell them, guys, leave the balls here, quickly come in, so you can get the information over to them. Хөлбөмбөг бол бидний хувьд бол зүгээр спорт биш ээ те, энэ бол бүр ингээм амьдралын хэв маяг соёл юм аа те. Ингээд зүгээр ширээний теннисний ширээ харах юм бол ингээ англичууд бол ширээний пинг-понг тоглолт те. Ширээний теннис тоглох бол бид нар хөлбөмбөг байна уу гэж бөмбөг авчиж байгаа тэрүүгээр хоорондоо 2-2-ороо тоглох байсан те. Англид одоо жишээ нь хин Габриэлин англичуудаар хөлбөмбөгийн ялгааны юу юм бэ гэдгийг асуудаг газ англичуудаас ярьдаг л гэж юм л да. Тэгмэд өөрөө хэлдэг те. Яг ингээд бразилчуудын хувьд сайн хэлсэн яг энэ бол амьдралын юм их соёл. Дээрээс нь англичуудын хөлбөмбөг ингээд хожихын төлөө тоглолдог те. Биеийн хүчээр те юм хурд хүч биеийн хүчээр бол тэгээ хожих гэдэг. Харин бразилчуудын хувьд өөрсдийгөө илэрхийлэх гэдэг нь те. Спортоор өөрийгөө илэрхийлэх, амьдралыг мэдрэх те. Тэр нь бол илүү чухал. Тэгээ сая жишээ хэлсэн те. 70 дээр ч байсан хөлбөмбөгтэй саксны талбай дээр хөлбөмбөг, теннисний талбай ер нь хаач ямар ч нөхцөлдөөс хөл бөмбөг гэдэг утгаараа бөмбөг л байвал тэгэл амьдрал хамгийн гоё л гэдэг утгаар хэлж байгаа те. Yeah. Was there anything to add? Do you want to add or? No, I think it's like you just have to look at the differences, you know, because when I'll give you an example. I've been to so many games in England when there's a 50-50, the crowd goes, oh. But in Brazil, when you do a nice bit of skill or you put the ball through someone's legs, the whole crowd goes, they all start to laugh. Yeah. And that's the difference where one culture might get excited of something, we get excited of a bit of magic, and
That's what Brazilian football is. It's magic, isn't it? Англид мань хүн бол айгүй олон тоглолт үзчихсэн. Тэгээ тэнцээ ингээд 50-50% буюу ингээд нөгөө бүгдээр яг тагалтдаг шүү дээ. Ойдлоос алдцдаг те. Хинж авч магадгүй. Тим нөхцөлд ингээд фэнүүд гэл ингээд амар хөөрдөг болоод Бразилд бид нар ингээд гой скил их, гой хууралт их эсвэл одоо бидний ярьдаг юм салтаадах те. Тэр чинь одоо хөлбөмбөг тоглодог хүмүүс бол бүгд бид хамгийн гой хууралт те. Тиймэрхүү ингээд юм хийхэд бол бүгд ингээд инээлтэй шоолддог те. Тэрнээс ингээд амьдралын гой одоо за амьдралаа болоо зүгээр тэр спортоосоо те тоглолтоосоо гой жаргал авдаг те. Тийм болохоор яг өөр соёлын хүмүүс өөр юм мэдээж спортоос те хөлбөмбөг гэдэг зүйлээс авж байгаа. Тэгээ Бразил хүний хувьд бол Бразилийн хувьд бол энэ бол ийм гоё юм а гэдгийг хэлж байна. Бүнэгэд асуу гэж бодсон эсвэл энэтэй холбоотой ярих гэж бодсон зүйл нь Бразилийн хөлбөмбөг анх хизээ Бразилийн хөлбөмбөг үзчихээ ямар баг тоглогч дуртай бай те. Ерөөсөө анх ухаан ороод хөлбөмбөг гэвэл толгойд орж ирдэг. Төсөөлдөг. Би яг миний хамгийн анхны сонссон хөлбөмбөгчний нэр бол Ривалдо, Роналдо, Роберто Карлос. Тийм байсан. Сая Габи хэллээ. Ер нь бол Английн хөлбөмбөг, Бразилийн хөлбөмбөг тийм онцгой юмуд байна гэдэг чинь. Тэгэхээр ер нь бол надад ч гэсэн улс улсын хөлбөмбөг өөрөө өөрсдийнхөө соёлыг давж өгчих хэвээр. Тэгээд тиймдээ ч манайх одоо Nomadic Kickers гэдэг Okay, so let's divert our attention to our work and what you guys are here to do, what we were here doing, and his work too. So, what is Little Kickers, right? Like Little Kickers гэж төсөл ажил франчайзууд яг юу юм бэ? Ямар зорилготой байгууллага байдаг юм бэ? Тэгээд тэрнээс үргэлжлээд энд яг Little Kickers-тэй холбоотой ямар ажил юу явж байгаа юм бэ гэдгийг let's talk about what Little Kickers is. Little Kickers бол сургуулийн өмнөх насны олон улсын төрөгчдөг франчайз хөтөлбөр. За франчайз болохоор одоогоор дэлхийн 33 орнд хэрэгжиж байгаа. За зөвхөн хөлбөмбөг биш. Манай урай үг бол хөлбөмбөгөөс ч илүү боломжийг таны хөлтөд олгоно. More than just football гэсэн урайтай. За мөн play not push тоглохгүйгээр хүчлэхгүйгээр тоглол. Энэ нь болохоор яг энэ бага насны 2-3 хүүхдүүдийн хувьд бол энэ бол маш чухал зүйл. Бид нар Little Kickers-ийг бол боловсролын хөтөлбөр гэж харах хэрэгтэй. Боловсролын хөтөлбөр олон улстай ч гэсэн ер нь тэгж явдаг. Жишээлбэл миний одоо сая би 4 сард Little Kickers-ийн олон улсын цугралтанд сууж байхад Барселонад манай шинэ салбар нэгдсэн Little Kickers. За энэ бол ерөөсөө тэнд байгаа Little Kickers-ийн одоо франчайз эзэмшигчид баг 300 гаруй хүмүүс дунд бол нэлийн вау мэдрэмж. Ягаад гэвэл Ла Масиягийн хажууд, Испаниолын хажууд, Жироногийн хажууд Little Kickers байна гэдэг бол тийм гайхалтай зүйл. Гэт тийм Монголд бол хэрэгжиж эхлээд яг ер нь бол яг үйл ажиллагаа амжилттай хэрэгжээд 3 жил болж байна. Өмнө нь бол бид нэр ковидын өмнө ихсэн. Мөнх баяр гээд манай хамтран үүсгэн байгуулагч байгаа. Тэр хүний санаачлагаар Little Kickers Монголд хэрэгжиж эхлээд одоо амжилттай хэрэгжээд явж байна. За одоо тэгээд энэ чинээс яг хүмүүст одоо яг яаж оролцож болох юм, хэдийн насны хүүхдүүдэд оролцож болдгийн те ямар програм байгаа, цаашаа ямар шатанд ахидгийн гэдэг нэг тэр талаар мэдээлэл өгөөч. Little Kickers бол 4 насны ангилттай. Хамгийн бага нас 1.5-аас 2.5 наснаас эхэлж байгаа. За энэ анги дээр юу голчилдог вэ гэвэл суралцах. Ерөөсөө сонсож сурах, за тэгээ ээлж дараагаа хүлээж сурах, багшийн зааврыг дагаж сурах, одоо бүлгийн дунд өөрийгөө чөлөөтэй илэрхийлж сурах. Энэ бол яг энэ насны хүүхдүүдэд олж хамгийн чухал чадвар. Энэ чинь бол ерөөсөө зүгээр спорт биш, бүр хүн байхын боловсролын асуудал шүү дээ. Фокус шүү дээ. Тэгээд хүн болж ирсэн. Аль эрт сонсоод сурцсан бол нэлээ эрт суралцах боломжтой болдго юм байна л дээ. Би яг үнийг хэлэхэд анх энэ франчайзыг хэрэгжүүлж эхэлж байхдаа бол Little Kickers одоо франчайзын хамгийн бага ангийн боломжгүй гэж боддог байсан. Little Kickers анги. Бүр тийм жоохон анги яаж 1.5-аас 2.5 хүүхдэд насны хүүхдэд одоо хөлбөмбөг заан маань гэдэг бол надад бол тийм за боли доо гэд би өөрөө ч бас хүүхдээс нэлээд хол хүн байсан. Тэгээд одоо бол миний хамгийн дуртай анги, миний одоо яг хамгийн чухал юмыг өгж байгаа анги гэж бодож байгаа. За тэгээд нэгэнд суралцсан хүүхэд, нэгэнд хүн сонсоод сурцсан хүүхэд бол юуг ч сурахад
амар болоод эхэлдэг юм байлээ. За тэгээд 2.5-аас 3.5 насны анги бид нар Little Kickers-ийн дараа Junior Kickers гэдэг. За энэ насанд бол хүүхдүүд яг нөгөө цэцэрлэгт ордог, яг анхны харилцаа руугаа орж эхэлдэг энэ үе байдаг л та. Тэгээд энэ дээр бид нар одоо суралцах гээд нийгэм social skill дээрээ нэмээд physical skill оруулцдаг бие хөгжлийн. За хүүхдийн хэлний булчин болон хөлний булчин зэрэг хөгждөг гэсэн юм судалгаа байдаг. Тэгэхээр бид нар одоо junior kickers анги дээр илүү одоо нөгөө тоглолтоо хурц одоо дасгалуудаа тоглоомын аргаар нэлээд бужигнаатай болгож эхлээд хүүхдүүд тоглож ийн гэж бодож байдаг. Гэхдээ гүүгээд гүйлтийн олон янзын техникүүдийг хийж чаддаг. Тэр үедээ давхар нөгөө хөлний булчин хөгжиж байдаг. Тэгэхээр нөгөө хилд орох процесс нь илүү хурцсан авчдаг. Бас миний хамгийн дуртай анги би junior kickers анги заах амар дуртай. Тэгээд 3.5-аас 5 насны анги дээр Mighty Kickers гэдэг анги байгаа. Энэ дээр бид нар нийгмийн хөгжлийн болон биеийн хөгжлийн боловсрол дээр хөлбөмбөгийн боловсролыг оруулж эхэлдэг. Яг хуу 1-2 нас хамгийн бага анги дээр бол хөлбөмбөг байдаггүй гэсэн үг биш л дээ. Гэтэ бидний гол чухалчилж авдаг зүйл нь тэр. Илүү суурийн тавьж байгаа шүү дээ. Одоо 3.5-аас 5 насны анги дээрээс бол яг хүүхдүүд хөлбөмбөгийн ойлголтууд дээрээс нь одоо яг сая Вагнер хэллээ. Зүгээр хөлбөмбөгийг ингэж тоглох биш, асуудлыг шийдэх, толгоогоо ажилуулах ч гэх юм уу. Илүү нөгөө хоёр юунд тасгал дээр хөлбөмбөгөө нэмээд эхэлдэг. За тэгээд дараагийн анги нь бол Mega Kickers гэдэг анги байгаа 5-аас 7 насны. Энэ анги дээр бол ерөөсөө цэвэр өрсөлдөө. Тэгээд ийм 4 насны ангилалтай ингээ явдаг. Миний хувьд Little Kickers-ийг хэрэгжүүлэх, Little Kickers-ийг Монголд нэвтрүүлэх энэ гол юм нь бол яг олон улсад бид нар хөлбөмбөгчдийг хэрхэн бэлддэг, хэдэн наснаас эхлүүл зүйтэй үдий боловсрлоо хэрхэн авах уу гэдэг дээр чухал санагдсан учраас энэ бүр багаас нь хүүхдүүдэд заах хэрэгтэй байна гэдэг итгэлээр хийсэн. За одоо тэнгуут хүмүүс бол яг хүүхдүүдэд явуулж болох нь байна шүү дээ. Тэнгуут яг зөвхөн хуваарийн хувьд ямар үйлрэлээр хаана ямар хуваартай яаж явдаг юм болоо. Бас яг нөгөө сонирхож байгаа хүмүүс бол байвал тийм. Манайх 2 салбарт хичээлж байгаа. За тэгээд амралтын өдрүүдээр хагасаа өдөр болгон Ярамгийн томьёо сургууль дээр хичээлдэг. Өглөөний 10 цагаас 15 цаг хүртэл ангиуд маань хичээлж байгаа. Сонирхсан бол вебсайтаар маань ороод ангиуд бүртгүүлэх боломжтой. Бүтэнсэн өдөр бол бид нар хан хийс салбар дээр хичээлдэг. Зундаа Бела Виста хотхонд хичээлээд ингээ явдаг байна. За тэнгуут Little Kickers-ийн ач холбогдол гоё юм байна. Тэгээд нөгөө Nomadic Kickers гэх клуб ярьж байсан шүү дээ. Тэр нь яг энэтэйгээ яг ямар холбоотой юм бэ? За яг юу тустай яагаад юун тустай юм бэ? Цаашаага ямар зорилготой юм бэ гэдгийг. Харин би ч одоо бас нэг жижигхэн биеинд бас нэг агцсан олон юмнууд байдаг. Манайхан Kids Sports гэдэг юм спортын компанитай. За энүүгээрээ бол Little Kickers гэх франчайзыг явуулж байна. За мөн Nomadic Kickers гэдэг клубыг ажиллуулж байгаа. Little Kickers дээр суурилсан одоо манай бааз хүүхдүүд дээр бид нар Nomadic Kickers-ийн клубыг байгуулсан. За эхлээд бол бид нар сургалт байдлаар явж хагаад өнгөрсөн жил хагас өмнө бид нар клубын төвшин шилжижгээд клуб болсон. Бид нар 8-аас 12 насны гэж байгаа. Одоо манай 12 та хүүхдүүд маань 13 хүрсэн. Дараа жил бид нар 14 насны багтаа болно. 6 жилийн дараа гэхэд бид нар лиг 1-д өрсөлдөх багтаа болно. Тий, яг дээдлийн багтаа. Яг л одоо яг зөв зарчмаар нь явуулах хэрэгтэй. Одоо жишээлбэл таны хүүхд багтаа тоглож исэн баг байгаа юу? Үгүй шүү. Тий. Тэгэхээр яг сургуульд тоглож байсан шүү дээ. Тий. Тэгэхээр Монголд бас нөгөө яг зөв шатаар нь ингэж хөгжүүлвэл одоо академиэс нь эхлээл бэлдээ. Тэгэхгүй бол надаа нэг эсрэг харагдаж байгаа юм нь шууд нэг хөлбөмбөх тайртай дуртай улсууд тэрийг бол ойлгочлаа л та. Тэнгүүт буруу байрлалаас нь эхлээд байгаа юм санагддаг. Шууд эхлээд хөлбөмбөгийн клуб байгуулцдаг. Тэгээд тэн дээрээ тоглох хүүхдүүд нь мэдхгүй одоо Улаанбаатарт чинь талбай сэтв шүү дээ. Тэнгүүт Дархан, Сэлэнг, Эрдэнэт, Багнуур, Төв аймгийн голцоо тоглогчдоос одоо баг нь бүрдээл. Тэгэл тэр чинь одоо яг унган клуб нь өөр газар учраас тэгэл ингээл
клуб нь ч нэг доктортой бус. За тэгээд дараа нь клубтэй болсныхаа дараа академитай болооч гэдэг юм уу. Дандаа ийм алдагдaltaй тийм байдлаар явдаг. Манайх бол яг эсрэгээр нь багаасаа яг суурэ тавиад яг хөлбөмбөг бол бизнес байх хэрэгтэй гэдэг төр бол би одоо юутай байдалтай. Тэгэхээр бизнесийн төвшөнд нь ч гэсэн яг зөвөр нь хараад зөв менежментийг явуул. Одоо ингэдэг шүү дээ. Бид нар Европын ч юм уу гадны мэдээж нэрээр маань ярьж байгаа. Одоо Бразил хөлбөмбөг ч юм уу те ингээд ярьдаг. Тэнгүүт дарааны нэрээс асууна. Манай Монголд одоо яг энэ хүүхдүүдийн хөлбөмбөг те академийн хөлбөмбөг гэх юм уу да. Тэрний эргэн тойронд дид бүтц ерөн зохион байгуулалт ямар байд юм бэ? Одоо жишээ нь за үндэсний дээдлэг гэж байгаа бид нар мэдж байгаа. Хөлбөмбөгийн холбоотой асуудлыг өнөөдөр л нэг фокуслох зүгээр дээдлэг гэж байгаа. За тэрний дор нэгдүгээр лиг те. Нэгдүгээр лиг гэж байгаа. За тэгээд бид нар бол яг мэдээж андер 19 мэс гэдээ байгаа тодорхой хэмжээнд ойлголт бол байгаа. Гэхдээ зүгээр ер нь ялангуяа та хэд ярьж байгаа бүр жоох хүүхдүүд ярьж штэ те. Ялангуяа одоо андер 13, андер 9, 11 те. Эднэрийн хүрээнд ийм хүүхдүүдийн хүрээнд яг дэд бүтц нь яг ямар хөө яг байхгүй бол биш баха. Гэтэ яг ямар хөө байдаг юм бэ? Ер нь яг Монголд. За үнэхээр юутай би бол одоо яг хүүхдийн хөлбөмбөгийн юм хийгээ явж байгаа. 4 сард би Англид олон клубын академийн тоглолтыг нойроос харах юм боломж юм. Тэгвэл яг 6 та хүүхдүүд бол яг тийм зөрүү гарахгүй хаа гэж би боддог байсан. Тэгэхэд 6 та хүүхдүүд Монголын 12 та 13 та хүүхдүүдээс бүр асар өндөр түвшинд тоглоно. Би бол тэрийг бүр үнэхээр гайхсан. Ялангуяа зүгээр Фулхэм академи. Тэгэхэд би Челси одоо юу гэдэг Ливерпулийн академиг бол үзээгүй. Фулхэм академийнхан бол бүр үнэхээр нөгөө Ламас энтертэй чи ярилдгүй юм шиг. Тэр бэрэлдүү боллоо. Шууд ерөөсөө бодогдож байгаа юм бол манай Монголын хөлбөмбөгийн юу бол арал дээр байна. Тэгэхээр арал дээр тусгаарлагдчихад байна тий. Тэгээд бас миний харсан юм би ч гэсэн бас яг нэг Little Kickers-ийн зарчмаар нөгөө намад Kickers-ээ явуулж исэн. Тэгээд манай клуб арал дээр байгаа улсын бүр арал дээр байна. Монголын хөлбөмбөгөөс байна тий. Монголын хөлбөмбөгийн хөлбөмбөгийн багуудаас ч хоцорж байгаа юм байна. Тэгээд ер нь юмыг хийвэл нэг хоёрын хооронд хийгээд яах вэ гэж бодоод одооноос бол илүү нөгөө олон улсын гэдэг байдал руу явуулъя гэж байгаа. Таны асуултан дээр бол одоо зарим юу бол үнэхээр санал нэг байна. Хүүхдийн ерөөсөө хоёрхан тэмцээн зохион байгуулдаг. Бол Монголын. За тэгээд хамгийн бага нас нь 10 нас. Уул нь 6, 8, 9 наснаас бол эхэлж явах хэвээр. За тэгээд яг хөлбөмбөгийн холбооны заал талбай дээр л болж байгаа бох. Тэрнээс шул тийм тэмцээнийг бол одоо бид нар ч зохион байгуулж чадна. Тэгээд яг ингээл ахаал одоо бодлогын юм руу бол ороод явчих واخ л та. Тэгээд ер нь бол жоохон хүүхдийн хөлбөмбөг гэдэг дээр бол нэг тийм нэг бөмбөг тараасан болоод нэг grassroots хийсэн болоод тэгээд хаях юм бол биш. Энэ бол хамгийн чухал юм. Монголын хөлбөмбөгийн хамгийн чухал юм. So we just talked about how important it is to develop basically grassroots and youth football in Mongolia, right? And you guys are here, of course, as a part of that to be influential and have input on that. And I know it's hard to judge anything in just 2 weeks. I know, but just from your guys' perspective, how far along Mongolian football, youth football, is doing right now? How good is it doing right now? And did you see any like really talented kids? And how do you feel about the kids and football development here? No, I think it's got a lot of potential. I think it's a couple of details that you guys need to get right. But we've definitely seen talented players over here. So it's something that we want to keep an eye on. I think it's that you guys have certain barriers in terms of your winters are really extreme over here, but I also think, and long. But I also think that you have a solution right in front of you with how you utilize futsal. Because you look at the last 6 world champions, Brazil 2002, big futsal country. France. Italy's grown in futsal, France has grown in futsal, Spain is massive, and Italy's absolutely massive. Argentina's absolutely massive in futsal, because that's only going to help your players become more technical and clever and help creative. It's going to help them make decisions that in football you can't even explain to them, but in futsal you can because of the speed of the game. So it's a tool that has to be used for development, but I think
you know, based on what we've seen, the players improved really, really quickly. I think there is potential here, but now is about how to grow and develop and help professionalize that potential, because football's about achieving, it's not about having potential. But yeah, we'll definitely be keeping an eye on Mongolian players from afar. Монголын хөлбөмбөгт бол яг мэдээж жоохон засчих юм бол хэрэгтэй ингээ болцохоор зөндөө зүйл байгаа. Тин чи авьяастай хүүхдүүд байна те. Хөлбөмбөгт хайртай дуртай одоо хүмүүс мэдээж байж гэн хөлбөмбөгийн одоо төлөө хайр хөлбөмбөгсөн хайр байж гэн те. Тэгээд одоо жишээ нь үйл мэдээж хүндээ. Гэхдээ футзал энэ маш том одоо боломж биднэрт байна. Дотроо заалны хөлбөмбөг тоглох те. Одоо саяны дурдсан сүүлийн одоо 20 30 жилийн дэлхийн аварга бараг бүгдээрээ л одоо заалны хөлбөмбөгийн маш том суурьтай улсууд байж гэн те. Одоо Итали, Франц, Бразил, Аргентин сая бүгдийн дурдлаа те. Португал ч гэсэн нэмээд хэлчихээ бас мэдээж заалны хөлбөмбөгийн супер ийм байгаа. Тэгээ тийм учраас бид нар бол одоо заалны хөлбөмбөг дээр фокуслах, заалны хөлбөмбөг чинь өөрөө тоглогчдыг скиллэн дээр суйрлахтай, техникээ хөгжүүлэх, скил хөгжүүлэх чадвартай. Дээрээс нь одоо юу гэдэг бүтээлч байхтай ингээд ийм яаж жижиг орон зайд яаж юм гаргах уу гэдэг ч юм. Дээрээс нь түрүүний яг би энэ хоёрын хэлээгүйг хэлчихээ зүгээр би өөрөө хөлбөмбөг фэнүүд нөгөө joy гэдэг зүйл. Хөлбөмбөг тоглоход амар гоё байдаг. Тэгээ заалны хөлбөмбөг гэдэг ийм цаанаа нэг юм бүтээлч урамтай шүү дээ. Тэр зүйл бас нэмэгддэг яг манай хоёр хэлээгөө бисээ хэлэмжиж чаа тэр. Тэгээ тийм байд. Тийм учраас тэрэн тал дээр фокуслаад ингээ ганц хоёрхон дутуу байгаа зүйлүүдээ ингээд засаад явчих юм бол айгүй том боломжууд бол байгаа. Авьяастай хүүхдүүд бол зөндөө байна. Тэгээд бид хоёр бол цаашдаа ямар ч байсан анхаарал бол салахгүй. Тэгээд байнгын Монголын хөлбөмбөг бол ингээ хараад явж байна. Олимп төрөнд дэмжиж яаж яана гэсэн шиг тэгээд юу яах вэ? Мань хоёрын Instagram мэдрийг дагдаг бол ингээ байнгын шаардтай Олимп энэ болон гоцаа Монгол үзэж гинөө. So I was saying when the Olympics come around, we're going to check your Instagram stories if you're like following the Mongolian athletes. Quando as Olimpíadas chegarem, eles vão observar nossos redes sociais para realmente ver se a gente está torcendo para os atletas da Mongólia. Yeah. Okay, so our time is running out, so I'm gonna leave all of you guys with just one answer for everyone. Who are your most favorite players right now? And for you guys too, because Brazilian team, Brazilian player, and non-Brazilian team, non-Brazilian player. And хамгийн дуртай яг одоо үзэхэд айгүй гоё байгаа баг тоглогч юу байна гэдгийг асууя. Гэхдээ let's start from Wagner. Para encerrar, ele quer de nós dois, ele quer saber dois jogadores favoritos no futebol atual, um brasileiro e um estrangeiro, e deles eles vão falar só um. Meu preferido é o Matheus França. That's cheating. I don't need to translate that one. Matheus França одоо нэг Crystal Palace тоглож байгаа. Matheus França, he's gonna work for this national team one day. Шигшэдэ тоглоно. Matheus França бол үнэхээр ирээдүйдээ тоглож байгаа гэдгийг онцолж байна те. Who's your favorite non-Brazilian player? Estrangeiro. Eu gosto do Rodrigo. Do Rodrigo? Rodrigo. Yeah. Amazing. You? How about you? Brazilian player and non-Brazilian player. The Brazilian player I really like Lucas Paquetá. I think awesome. he plays so many positions really, really well. Non-Brazilian, I really like and I really respect Harry Kane. I think awesome. Harry Kane's had a fantastic career. I think he's overachieved and yeah, he's top. Yeah. Is there a little bit of a London thing, or is it just because Kane is amazing? Because obviously the first club I worked for was Spurs, and I remember when I was starting off as a young coach, it was around the time Harry Kane broke in. So I saw the start of his journey, and when Spurs played at Wembley, I was more or less at every game. So I've seen him literally go from a normal guy to becoming a superstar that he is today. And you know, he's when I speak to people over there, they all say how hard he worked, because he wasn't naturally athletic, and you look at him today and he's amazing. He's amazing. So yeah. Хамгийн дуртай тоглогч нь бол яг Бразил тоглогчоос Lucas Paquetá гэдгсэн айгу бүтээлч айгу олон байрал тоглодог гоё тоглогч байгаа гэдэг чинь англи биш. Тэгээд Бразил биш гэх юм бол Harry Kane гэсэн. Тэгээд өөрөө бол Gabriel-ийн яг тасалжуулагчийн карьер бол Tottenham-д хийсэн. Тэгээд Leeds United, Arsenal-д ажиллаж байсан. Тэгээд Tottenham-д ажиллаж байх үед нь яг тэр үед нь Harry Kane анх яг цорж гарч ирж бол таарж исэн. За тэгээд нөгөө White Hart Lane
болоод Wembley-д нэг үйлрэл нөө шин цэнгэлдэх орхон шилжих оронд Wembley-д нэг тогсон шүү дээ нэг үйлрэл те. Яг тэр үед нь бол бараг бүх тоглолтын дээр бол байсан. Тэгээ Кейн яг анханасаа төрөлхийн одоо тийм бие хүчний ч юм атлетик мундаг бол бишээ те. Төрцөн авьяастай хүн бол биш те. Гэхдээ тэрнээс хойш ер нь бол ямар амар хөдөлмөрч өөрийгөө хөгжүүлэх, сайжруулахад ямар их анхаарлаа хандуулж те. Тэгэж одоо өөрийгөө хөгжүүлсэн бэ гэдгийг нь бол маш их хүндэлдэг. Тэгээд эргэн тойрон төлөмгийн одоо хүмүүс донд ингээд яриа болоод асуухад бол бүгд Harry Kane-ыг маш өндөр хүндэлдэг гэдэг чинь. Thank you. I think Harry Kane is one of those players who like every football fan respects, right? Like no matter even if you're like diehard Arsenal fan, you just really respect Harry Kane too, right? Yeah. So, what's your favorite player and team? Миний хувьд бол яг хоо энэ хоёрын үндэсний шгшэн бол Барзил. Би Барзил тоглогч хэлэхгүй баг. Монголын одоо дуртай тоглогч бол одоо хоёлоо футзалын тоглож байгаа манай Арвсын Баска байна. За тэгээд Монголын тэмүүллийн эмэгтэй тоглогч Сара. Тэгээ энэ хоёр бол миний хувьд бол одоо хамгийн дуртай тоглогч байна. Усан шгшээгээс. Яг дэлхийн дахин гэх юм бол надад Хулиан Алварес үнэхээр таалагддаг. Тэгээ Ливерпулд хэрвээ очвол энэ бол айгүй тийм гоё байх бах. Хулиан Алварес яагаад таалагддаг вэ гэхээр яг нэг багтаа бид нар нэг зүлгэн дээр эсвэл гудамжинд тоглож байгаа юм шиг тийм гоё enjoy тоглолтыг амар гоё хөлбөмбөгийн сайхан хөлбөмбөгийг яг анх би тоглоод ямар гоё мэдрэмж авч ирснийг түүний тоглолтоос хардаг. Тэгээд том тоглогчтой, том тоглолтын тоглогч. Тийм надад бол маш хөдөлмөрчтэй. Тийм. Стагай тоглогчтой. Okay. So our time is up. Wagner's asked if he can have some final words. Absolutely. Queria antes de terminar, queria agradecer ao Boina e ao Garida por a gente ter vindo para cá, pelo convite e dizer que eu fiquei muito feliz com essas crianças da Mongólia. São crianças extremamente educadas. A gente ficou muito apaixonado, eu e minha esposa, e acho que você também, pela educação das crianças, a dedicação, o foco. Você falava para ele fazer um movimento errado, você corrigia, ele já fazia e já aprendia. Então, assim, eles têm uma inteligência muito apurada, assim, eles têm uma sensibilidade muito grande de aprender, uma educação sensacional e que eles têm muitos talentos aqui que eles vão ser lapidados e com certeza daqui uns 10 ou menos tempo a Mongólia vai estar batendo para ir para a Copa e espero que a gente esteja aqui para ajudá-los. On behalf of myself, Wagner and Deborah, we want to thank Boina and Garida for making this a possibility because we appreciate and we understand how hard they had to work to get us over here. We also want to thank all the parents, the players, the coaches that we've worked with. The players have been fantastic. I think one thing that all three of us noticed was how polite they are, how intelligent they are for their age, and also how quickly they were able to take things on. So when we say that we're going to support Mongolia in the Olympics, we do mean it. But now we have to keep the legacy going because in the next 10-15 years, we want to see Mongolia get to a World Cup. This is something that we genuinely want to see because there's talent here. It just has to be developed in the right way. So we'll definitely be keeping an eye on you guys and you can trust us that you have three adopted Mongolians in here for sure. Тэгээд юу яаж те Deborah Wagner Gabriel тэ өөртөө болол одоо хин нэлэлхийг гэсэн тасалжуулагч гардаа за тэгээд захирал Бовина болон одоо хүлээж авсан ажилласан бүх хүмүүстээ маш их баярлалаа, маш их хөдөлмөр гаргасан, маш их цагаа зарцуулж тэ энийг мэдээж ингээд бодит болгоход тэ энэ хэмжээнд хүрэхэд бол тийм амархан байгаагүй бол мэдж байна, ойлгож байна. Тэгээд маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. Дээрээс нь одоо тоглогчд тэ хүүхдүүд тэгээд тэдний бүгдээрийнх нь эцэг их одоо хамаатаас одоо хүмүүст нь дэмжсэн хүмүүст бас их баярлалаа. Тэгээд айгүй ойлгож хүлээж авч хүлээцтэй хандаж маш соёлтой байсныг бол одоо хандсныг бол онцолж дурдмаар байна. Тэгээд энэ хүүхдүүд бол өөрсдөө насанд байхааргүй тийм мундаг ухаантай соёлтой авьяастай мундаг хүүхдүүд байсан бас тэрэнд нь бол их баяртай байсан гэж. Тэгээд түрүүн олимпиар л үзнэ гэдгээ л жигдээс үзнэ. Тэгээд цаашаа бас ойрын жилдээ тий удахгүй ингээд төлөмгийн дэлхийн аврагт бас Монголыг харна гэж бол мөрөөдөж бас зорж байна. Тэгээд тэрэнд бол итгэлтэй байна. Тэгээд
Тэгээд тэгээд тэрэнд итгэлтэй байна. Тэгээд хөгжих боломж бол байгаа. Зүгээр ингээд алхах ёстой хэдхэн шатал байгаа тий. Тэр зөв шатуудаа аваа зөв хөгжүүлээ явчих юм бол тэр бол нэг тийм гайхаар зүйл бишээ, амжилтанд хүрнэ гэдэгт итгэлтэй байна гэдэг чинь. За Буйнагийн маань хувьд сүүлийн гоё хүмүүст хэлье гэж бодсон, хаалцаа гэж бодсон зүйл үг байна. За юуны өмнө бас одоо яг Jogo Bonito гэдэг подкасттай яг Jogo Bonito хийдэг усуудыг урьж оролцсонд баярлалаа. Баярлалаа харин. Би бас дагаад орсондоо бас их баяртай байна. Бидэд бас энэ education төслийн өрөөнд хамгийн анхны ажиллаа хийж байгаа маш амжилттай болсон гэж би бодож байгаа. Энийг амжилттай болгоход манай одоо баг маш сайн ажилласан. Энэ ташрамд Little Kickers-ийн болон Nomadic Kickers-ийн бүх дасгалжуулагч нартаа арын албаныханд та бүхэн бол одоо үнэхээр хамгийн шилдэг шүү. Бидэнд бол одоо яг энэ одоо үйл ажиллагаараа явахад бол дараагийн амжилтууд бол удахгүй ирнэ гэдэгт бол итгэлтэй байна. Дээрээс нь хоёр одоо коуч найздаа маш их баярлалаа. Энэ бол Монголын хөлбөмбөгт бас оруулж байгаа том нөлөөл энэ хоёр маань үзүүлж байгаа. Бид нар бас алдахгүй тэрийг нь үргэлжлүүлээд багш нар маань аваад явна. За мөн бидэнд манай энэ төслүүдийг дэмжиж урагшлахад одоо итгэл үзүүлж байгаа аав ээж нар, за дээрээс нь бүр албан ёсны спонсоруудад маш их баярлалаа. За Киргэс Systems группийн одоо захирал Эрдэнэбат болон их жаргалагч хоёртоо маш их баярлалаа. За тэр хоёр хүн бол яг анх одоо бид нар бол одоо ямар ч клуб биш байхад итгээд анхны дэмжлэгийг үзүүлсэн хүмүүс. Тэр бол одоо юугаар ч хэлэхгүй, мөнгөөр ч уншихгүй том дэмжлэг. Манай гол ивент итгэгч бүгдээрэнд нь маш их баярлалаа гэж хэлмээр байна. За ажилт намжилтсаа тэгээд Little Kickers төсөлтөд хоролцогдохыг хүсч байвал мэдээллийг нь шаардлагатай мэдээллүүдийг description болон comment хэсэг дээр оруулж манай хөлбөмбөг соногч үзэгчд фанатууд маань бас сонирхоод мэдээлэл авах. За бас магадгүй хүүхдүүдэд бэлтгэл явуулах юм хүсэлтэй байж магадгүй гэж бодож байна. Мэдээлэл аваарай. And so to you guys, thank you for making your time. I know time was really short today, but thank you for making time. And above all, thank you for making our show's name legitimate now. Our pleasure. Yeah, so our show is legit now. So thank you very much, and good luck to you guys. I wish you all the best to your work. To you guys as well. Yeah, and we hope to see Jogo Bonito in Brazilian football again and make it great with next year too, right? 6. Yes. Yeah. So hopefully that too, yeah. So hope we'll see each other around, and good luck to you guys. Thank you for making time. Сонссон үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Дунд нь хоёр хил хэлээ жоохон яасан байж магадгүй гайгүй гэж найдаж байна. Нэг сүртэй юм орхигдуулаагүй байх гэж бас найдаж байна. Тийм тэгээд сонссон үзсэн бүх хүмүүстээ баярлалаа. Jogo Bonito Show podcast-ийн тусгай нэгэн дугаар байлаа. Obrigado. Thank you. Баярлалаа. Дараагийн дугаар уулзлаа. Баярлалаа.